Om Agyanatmanandasya Gyananjana Salakaya Chakru Unnilitam Gyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. I really apologize for this situation. Я выражаю глубокое сожаление по поводу происшедшего. Yesterday I was talking about Lokanath Goswami and how he arrived in Vrindavan arrived in Navadvip to meet Mahaprabhu. Вчера мы говорили о Локанат Госвами, о том, как по указанию Махапрабху он прибыл во Вриндаван. And he was so happy to be there. And then Mahaprabhu said, no, I want you to go to Vrindavan. Простите, в Навадвип он пришел, но затем, несмотря на все его счастье, пребывание вместе с Махапрабху, тот указал ему идти во Вриндаван. So he had to surrender. Ему пришлось сдаться на милость. So this morning I was thinking, wow, it's going to be so nice to hear from Dinabandhu because I've never really heard him speak so much on Narottam Das Thakur. And I was just looking forward to coming and just listening. And then I got this little note from Maharaj, he's not coming, will you speak? Сегодня я с большим нетерпением ожидала возможности услышать рассказ Динабанду Прабху, но затем, когда я увидела записку, которую мне передали по поводу, что он не может прийти, я наполнилась сожалением. So then now I had to practice what I was preaching yesterday. Мне придется сегодня попрактиковать то, что я вчера проповедовала. You're thinking you're going to do one thing, and then, especially when you're on Maharaj's Parikrama, you have to quickly adjust. Смириться и принять судьбу такого, как она приходит к нам, и в особенности во время Варикара Махараджа приходится быстро приспосабливаться к происходящим изменениям. But Krishna is so kind that somehow when I was going out the door to come in eagerness, I thought, maybe I'll just stick this notes in my bag that I had from a long time ago about Narottam. Но Кришна так милостив, что так или иначе, непостижимым образом, я решила положить в сумку конспекты некоторых лекций, посвященных Нароттам Дас Такуру, по дороге сюда. So I didn't prepare, but at least I have something here. Я по полной не готовилась, но, по крайней мере, какие-то материалы у меня с собой есть. But I'm thinking not to. Many times we've talked about last year we talked about the entire life. You know, we each took turns telling different sections of his life. В прошлом году дело обстояло так, что мы говорили по очереди и освещали, соответственно, разные части его жизнедеятельности. But it's just too much. It's too much to tell his whole life. You need to be here for days. Но полное его жизнеописание занимает слишком много времени. Нам пришлось бы сидеть здесь несколько дней для того, чтобы покрыть всю его жизнь рассказом. So rather, I thought to try to bring out some specific characteristics and qualities of Srila Narottam Das Thakur that can inspire and give us a deeper understanding of who that personality is and what his incredibly important role he played in the history of our Sampradaya. Вместо этого я решила посвятить свой рассказ некоторым особенностям этой личности и особенностям качеств этой личности, которые позволили этому преданному занять место одного из ачарьев нашей сампрадая. Srila Prabhupada seemed to have extraordinary affection and attachment for Narottam Das Thakur. По всей видимости, у Шрилы Прабхупады была необычайная привязанность и расположенность к личности Шрилы Нароттам Дас Такура. He quoted his songs so often. At practically every lecture, you're going to hear Srila Prabhupada say, Srila Narottam Das Thakur said. Он цитировал его песни так часто, практически в каждой лекции Прабхупада использовал фразу «Шрила Нароттам Дас Такур сказал». But interestingly, Prabhupada said very, very little about the life of Narottam Das Thakur, but he was always talking about what his songs said. Интересно отметить, однако, что Шрила Прабхупада редко говорил что-либо о жизни Нароттам Дас Тхакура, вместо этого он чаще обращался к содержанию его песен. And that makes sense because his songs are the pouring out
of his heart, his realization. So, how do you get to know somebody? You read their writing, and you get some sense of what kind of personality they are. И, конечно же, это понятно, поскольку песни Нароттама Тхакура являются строками, изливающимися из глубины его сердца. И для того, чтобы понять, например, автора, его личность, достаточно прочитать внимательно его произведения. But still, it is very helpful for us to see how Narottam Thakur lived his songs. Тем не менее, очень интересно нам присмотреться к тому, как Нароттам Тхакур буквально жил в соответствии со своими песнями. Because he showed Gaudiya Vaishnavism in its perfection by his life. Поскольку примером своей жизни он показал совершенный образец Гаудия Вайшнава. Our Gaudiya Vaishnava philosophy is so broad, so deep, so vast, but it really boils down to three things. Наша философия Гаудия Вайшнавизма настолько обширна, глубока и полна мельчайших деталей, но ее можно в действительности упарить до трех основных вещей. The essence of it all is Vaishnav Seva. Сутью этого всего процесса является, во-первых, Вайшнава Сева, Jivadoya, Дживадоя and Namruchi. и Намручи. So service to the devotees, Таким образом, речь идет о служении преданным, and kindness to all living entities, доброте по отношению ко всем живым существам and taste, relish for the holy name. и способности испытывать вкус и удовольствие от общения со святым именем. So I'd like to try to focus on how Narottam Thakur exhibited those elements to perfection, particularly Vaishnav Seva. Я хотел бы посвятить свой рассказ тому, как Нароттам Тхакур довел эти основные положения Гаудия Вайшнавской философии до совершенства примером своей жизни, в особенности речь идет о Вайшнава Севе. Because if you read his songs, you see how again and again and again he's pouring out his heart, his love, and his desire to serve the devotees. Читая строки его песен, можно понять, как вновь и вновь он изливает эту необычайную любовь к преданным, желание служить им и посвятить этому всю свою жизнь. And that appears to be the driving force throughout his entire life. И это и является, по внимательному наблюдению, движущей силой, которая пронесла его через всю его жизнь. And it began when he was a very, very young boy, this drive. И этот импульс появился в его жизни с самых ранних лет его детства. That most of you know, he was born in the town of Khetri in what's now Bangladesh, at that time was Bengal. Как большинство из вас знают, он родился в деревне Кетури, которая находится в сегодняшнем Бангладеш, а тогда это была Бенгалия. And he was the son of Krishnananda Datta and Narayani Devi. Он был сыном Кришнадатты и Нараяни Деви. And he was the king of Khetri in that area surrounding Khetri. His father, yeah. The Его father. отец был царем той местности, в которой родился Нароттам Тхакур. So Narottam was born into a very, very privileged position. He was the prince of the town. Таким образом, Нароттам с самого рождения имел очень привилегированное положение, поскольку он был принцем, наследным этой местности. And he was the only son. И он был к тому же единственным сыном. And in India, that's a big deal. И в Индии это очень много значит. One son to the king. Единственный сын царя. And it was later in life too. The king and queen had waited a long time. И царь и царица ждали его появления очень долго. Он родился, когда они были уже в зрелом возрасте. So he was born into, they were very, very pious and very religious parents, Narottam's parents. Таким образом, мы видим, что Нароттам родился в очень благочестивой и религиозной семье. And Khetri itself was known as a samasthan, a place where anyone traveling, any pilgrims, any Vaishnavas, anyone traveling, they knew they could stop in Khetri, and the King Krishnananda Datta would supply them whatever they needed. И известно было эта местность Кетури как самстана, то есть место, где любой паломник мог, проходя мимо, остановиться и получить
полное расположение царя Кришнанды Датты и помощь в его паломничестве. So Narottam would be in the palace, and he used to see very frequently large groups of pilgrims that would be passing through Khetri. Обитая во дворце царя, Нароттам с самого раннего детства видел, как огромные группы паломников проходили регулярно через деревню Кетури. Often Vaishnavas that were on their way to Puri for the Rath Yatra. Зачастую дело обстояло так, что вайшнавы направлялись в Пури для участия в Ратха-ятре. And Krishnananda Datta would make elaborate arrangements to serve all those pilgrims that were passing through his town on their way to Puri and on their way back. И Кришнананда Датта очень тщательно готовился к приему и заботе об этих пилигримах, которые проходили в одну сторону по направлению к Пури, затем возвращались оттуда. So Narottam used to look out his window of the palace, and he would see all these pilgrims, and he used to study their faces and wonder, they looked so effulgent and jubilant after coming from Puri. What did they see there? What happened there that made them shine like that? Нароттам, глядя из окна своего дворца, наблюдал за этими группами паломников, и его поражало то, что, возвращаясь из Пури, они имели такие сияющие счастливые лица. Он думал о том, что же там происходило, почему они так счастливы. And he was very attracted, very drawn by these pilgrims, and he begged his, of course he always had guards around him and people protecting him, please let me go out and see these pilgrims. Он был настолько очарован зрелищем этих паломников, что просил окружавших его телохранителей, которые всегда были с ним, позвольте, пожалуйста, пойти мне, быть с этими людьми. So he was allowed to go out and wander amongst the pilgrims, and he was listening to all what they're saying. И ему порой позволяли пойти туда, к этим группам паломников, быть среди них и слушать то, что они говорят. He was a very young boy. Напомню, речь идет о очень маленьком мальчике. And he noticed that there was this very effulgent old sadhu who was speaking, and everyone was sitting around him. И он обратил внимание на то, что говорил чаще всего один сияющий садху, престарелый, и все окружали его, внимательно слушали. And he was at once drawn, and he sat down in front, and of course he's the prince, so everyone's making way for little Naru. Однажды он также подошел к этой группе, слушавшей этого саду, и, пройдя сквозь ряды паломников, устроился для слушания, и тут же присутствующие люди, ввиду того, что он был принцем, дали ему больше места для сидения. So that old sadhu was an associate of Chaitanya Mahaprabhu named Krishnadas. Этот престарелый садху был спутником Шри Чайтаньи Махапрабху, которого звали Кришнадас. And he was speaking about Lord Chaitanya to this crowd. И он говорил на тему Господа Чайтаньи, обращаясь к собравшимся. And Narottam was enchanted. И Нароттам был очарован этим. And he just sat, listened, and then at the end, after the discourse was over, he went to the sadhu, please tell me more, tell me more. И он сидел там, слушал бесконечно, и в конце, когда беседа закончилась, он подошел лично к этому саду и сказал, расскажи мне еще, пожалуйста. And of course, you know, there's nothing more pleasing than when you're preaching and then, you know, some little kid becomes fascinated by, you know, the stories and wants to know. So he was so pleased, Krishnadas, that he said, yeah, I'll come every day to the palace and I'll tell you more, because I could speak and speak with 100 tongues for 100 years, and I could never finish telling you about the glories of Mahaprabhu. Разверните динамик обратно, пожалуйста, как он стоял. Для проповедника нет ничего более восхитительного, чем для проповедника нет ничего более восхитительного, чем зрелище маленького мальчика, который подходит после лекции в полном восторге и просит рассказать еще больше на тему, затронутую в лекции этого проповедника. И да, ответил Кришнадас, я готов долгие дни напролет говорить о славе Чайтаньи Махапрабху. So that was the beginning of a very loving relationship. Таким образом было положено начало полным любви отношениям. And Krishnadas was known to the king, Krishnananda Datta. He was a famous sadhu. And so he was free to come and go from the palace as he liked.
Будучи знаменитым саду, Кришнадас имел право свободно перемещаться по дворцу в любое время, поскольку его лично знал царь Кришнананда Бхакта. So Krishnadas came every day he came to speak about the different associates of Mahaprabhu. Таким образом, ежедневно практически приходил Кришнадас для того, чтобы говорить о славе Чайтаньи Махапрабху в кругу своих последователей. So that was the beginning of a very intense drive that began to fill his heart, that his whole attraction was to these great Vaishnavas. Таким образом, было положено начало этому сильнейшему импульсу, влечению к этим личностям, вайшнавам, которые Нароттам испытывал с самого детства. Now at first, his parents were charmed and very happy to see, oh look, he's such a good boy, such a pious boy, what a religious boy, he'll be such a good king. И поначалу его родители умилялись происходящему и говорили: посмотрите, какой благочестивый мальчик, он такой религиозный, такой добрый, он будет хорошим царем. They were very happy to see what a pious boy they had. И они очень радовались тому, что у них такой благочестивый сын. But after a while, they started to get a little worried. Но спустя некоторое время они начали наполняться беспокойством. Because Narottam didn't want to do anything but hear from Krishnadas. Поскольку Нароттам отказывался делать что-либо другое, кроме слышания из уст Кришнадаса. So it was a big concern. Wait a minute, you are the son of a king, don't get carried away. Это вызвало большую озабоченность. Мы говорили: погоди-ка, ты ведь сын царя, не увлекайся слишком. Because Narottam he would remember everything, and when he's taking prasad with his family, he would just tell the stories and tell, oh, did you hear what the sadhu said today? Поскольку у Нароттама была прекрасная память, и часто за обедом он просто непрерывно рассказывал восхищенно о том, что говорил Дасату. Он говорил: вы слышали, о чем он рассказывал? So Narottam became very firmly fixed in his mind at a very young age. I want to be like those people, and I want to see those people as soon as possible. И с самого раннего детства, таким образом, у Нароттама засела в голове эта идея встретиться однажды с этими людьми, которых описывал в своих рассказах Кришнадас, и быть подобным ими. So then, of course, most of us know the story of how Mahaprabhu had left his love in the Padmavati river and told Padmavati Devi, one day this boy, a young boy, will come here and he will make your waters surge up and flow onto the land in the same way that they have today. When that happens, you give this love to that boy. Как мы знаем из рассказов, уже услышанных нами, в один прекрасный день Махапрабху оставил свою любовь в реке Падмавати, и он сказал, обращаясь к Падмадеве: в один прекрасный день является один мальчик, и ты, узнав его, поймешь, что это тот, о ком я говорю, поскольку воды твои достигнут того уровня, на котором они сегодня находятся, и увидев его, пожалуйста, отдай ему всю мою любовь. So one night Narottam had a dream. И так, прекрасный один день, Нароттам приснился сон. A beautiful vision of Sri Nityananda Prabhu appeared before him. Однажды ночью он увидел во сне прекрасное зрелище, явившегося к нему Нитянанды Прабху. And Nityananda Prabhu smiled so big at Narottam and said, go to the Padmavati. Широко улыбнувшись, мальчику Нитянанда сказал: иди к реке Падмавати. The Lord has left His love there for you. Please go and take. The time is now. Господь оставил для тебя там свою любовь, и время пойти туда для тебя наступило. Иди туда. So of course, I won't, even just that one aspect you could probably talk an hour or two on. But he went to the river and he received that love, and then he was never to go back to being the prince of Khetri. Little Naru was gone. Сама по себе эта тема достаточно обширна, чтобы говорить о ней днями напролет, но так или иначе, сократив рассказ, я скажу, что мальчик пошел к реке, и когда он вернулся оттуда, он больше не был тем наследным принцем Нароттамом. Маленького Нару, любимца своих родителей, больше не было.
Because what happened at the Padmavati is that Mahaprabhu's love, what is Mahaprabhu's love? Engulfed his entire being. Поскольку там, в реке Падмавати, с ним произошло такое, что невозможно описать, поскольку невозможно описать всю любовь Махапрабху, которая наполнила после посещения этой реки всю личность Нароттама. Mahaprabhu's love is that mood of Srimati Radharani. Любовь Махапрабху является настроением Шримати Радхарани. He came to experience and to feel that love. Он пришел сюда в этот мир для того, чтобы испытать, что же такое эта любовь. So that spirit, that love, entered into that young boy. И этот дух, эта любовь вошла в этого мальчика. It seems he was maybe about 12 years old when that happened, somewhere between 12 and 16. Судя по всему, ему было около 12 лет, или, пожалуй, от 12 до 16 лет в то время. And that experience was so powerful that it even changed his whole complexion. И это событие так сильно повлияло на него, что даже изменился цвет его кожи. It was so powerful that his whole changed his heart, it changed his body, his mind, his emotions, everything. Он просто преобразился, все в нем изменилось. Тело, его эмоции, его сердце. He could barely act normal. Он едва ли мог больше действовать, как обычный человек. So after that time, then this drive that I've got to get to see Rupa Sanatan. I have to get to Vrindavan. That was just his entire meditation from morning to night. Это необоримое желание пойти во Вриндаван, увидеть великих Рупу и Санатану и быть с ними стало одержимостью его жизни. So but that was a very difficult thing. Imagine the prince, the one son. How on earth is he ever going to get away? И трудно себе представить, как единственному наследному принцу, единственному сыну царя удастся ускользнуть согласно своим желаниям. Eventually, he managed. The time was right. Krishna arranged the situation, and he ran. Но в конце концов, по устройству Господа Кришны, когда наступило благоприятное время для этого, он сбежал. Now, he was maybe, 16, 17 years old, brought up completely pampered every minute of the day. Напомню, что речь идет о 16-летнем наследном принце, которого с самого детства буквально лелеяли, носили на руках и удовлетворяли малейшие его нужды. And now he's running through the forest. А сейчас он бежит сквозь лес. So you imagine the situation. Представьте себе происходящее. How difficult that must have been for a young boy. Как трудно это было для такого маленького, молодого юноши. He couldn't even go on like main paths, or he couldn't go anywhere near any people because he knew that everyone in Khetri would be searching for him. Он не мог даже использовать кожаные тропы, он не мог быть поблизости от людей, поскольку он понимал, что любой человек из Кетури немедленно выдаст его. So he had to go through the most difficult jungle, dangerous. I mean, we go for a parikrama now and we think it's a little austere, but it's a piece of cake. We got water everywhere, bottled, and I mean, I don't think we can even conceive of how difficult that would be. There's no signposts, there's no highways, How did little Narottam, how did he do that? And what was driving him was, I've got to see Rupa, Sanatan, all these devotees. That was driving him, his desire for Vaishnava Seva. Нам сегодня трудно даже представить, как обстояли действительно все дела, поскольку этот юноша прорывался через непроходимые джунгли. Мы сегодня ходим на парикраму, видим, что это нам кажется довольно трудным, но в действительности это просто тортик на тарелочке, потому что у нас есть гиды, у нас есть вода в бутылочках, и мы хорошо покушаем перед этим и идем себе чистые, умытые, счастливые. Но в то время ему пришлось пережить огромные трудности и лишения, поскольку
не было никаких удобств для него привычных, и им двигало единственное желание этой вайшнава севы, этой встречи с великими святыми Рупой и Санатной, и единственное желание достичь Вриндавана. Such a long, arduous, difficult, and frightening journey. Это путешествие было долгим, полным трудностей и даже устрашающим. Knowing that at any moment he could be caught and brought back. В особенности потому, что он понимал, что в любой момент его могут схватить и вернуть обратно. And at some point it was so difficult for him that he was literally crawling on the ground, and he was wondering, crying, "Oh, Vrindavan, will I ever reach you? Will I ever?" He was so tired, so exhausted, and it was such a difficult situation. He was literally crawling on the ground. И дело достигло того, что в конце концов он буквально свалился, скорчившись на землю, стал ползти по ней и говорить при этом у Вриндавана: удастся ли мне когда-нибудь достичь тебя? And he's just at the end of his tether, as we say. И как мы говорим, он был в полном изнеможении. He's laying on the ground, and then suddenly, from nowhere, comes a young boy that's holding a pot of milk and sets it down next to him. И он достиг высшей степени изнеможения таким образом, и вдруг, откуда ни возьмись, появился этот маленький мальчик, у которого в руках был горшочек с молоком, и он присел рядом с Нароттамом. And Narottam looks up from the ground, he sees this little boy, he sees a pot, and he's just so exhausted that he can't even pick up the pot. He falls back unconscious. Лежа на земле, Нароттам просто взглядом обвел происходящее. Этого маленького мальчика, это горшок с молоком, но, будучи совершенно обессиленным, он не мог даже потянуться к этому горшку с молоком и взять его в руки. And in his unconsciousness, he sees Rupa and Sanatan appear before him. И в своем полубессознательном состоянии он видит вдруг Рупа и Санатану, явившихся перед ним. And it's said they had these beautiful, benevolent smiles looking down at him. Он видит их прекрасные, благосклонные улыбки, обращенные к нему. And they were chanting the holy name. You could hear them. Hare Krishna, Hare Krishna. При этом они воспевают святое имя, можно слышать, как они это делают. And he could smell the beautiful fragrance coming from their bodies. Можно было также ощутить прекрасный аромат, исходящий от их тел. And they spoke to him and said, Narottam, Они обратились к нему и сказали: Нароттам, Sri Chaitanya Mahaprabhu himself has brought you some nourishment. сам Шри Чайтанья Махапрабху принес тебе кое-что для поддержания сил. Wake up and drink it. Проснись и выпей это молоко. And then get up and go on to Vrindavan. А потом поднимайся и продолжай свой путь во Вриндаван. Narottam wakes up and looks at this pot and devours that milk immediately. Очнувшись, Нароттам увидел горшок с молоком, выпил его. And he's completely rejuvenated, invigorated, and suddenly he's bursting with enthusiasm and energy and strength to get up and go forward. Он почувствовал обновленные силы, преисполнился энтузиазма и с новыми силами продолжил свой путь. It's very instructive, that pastime, I think. Как мне кажется, эта история очень поучительна. Because I think probably most devotees at some time in their life feel like they're crawling along in a desert and they're never going to get anywhere. Поскольку в тот или иной момент своей карьеры преданного многие из нас окажутся в том же положении, буквально ползя через пустыню материального мира на коленях и не зная, придет ли когда-нибудь помощь. At least I've been there. По крайней мере, я была в такой ситуации. But the devotees and the Lord will provide the nourishment that's required if we just keep crawling along. Но если мы продолжим продвигаться ползком, в один прекрасный момент преданный Господь придет к нам на помощь. If we can somehow muster up just that desire to somehow serve the Vaishnavas, everything will be provided. It may not be easy, but eventually. Если нам только удастся
сохранив в себе это желание служить Господу и Вайшнавам, то мы дождемся этой помощи. Может быть, сам процесс ожидания не дастся нам так уж легко. There's a very nice verse by Krishnadas Kaviraj in the Chaitanya Charitamrita. В Чайтанье Чаритамрите существует прекрасный стих, приводящий Перу Кришнадас Кавираджа. Can't remember the whole thing, but something Durgame Patimen Dasya. You know that? Я не помню весь стих, но он звучит примерно так. Дургаме I Патимен always remember Дасья. the first part, not the Я last. всегда помню только начало, но не окончание этого стиха. But I know what it means. It means that, my path is very difficult. Но я знаю смысл этого стиха. В нем говорится, путь мой очень труден, And I'm blind, and my feet are slipping again and again. я слеп, и стопы мои скользят вновь и вновь. But may the saints grant me the stick of their mercy, so I can keep plodding along. Но я молюсь к великим преданным о том, чтобы они даровали мне посох своей милости, чтобы я мог продолжать свой путь. So this is a practical example here of how Narottam, with extreme situation far beyond anything that we could ever have to deal with, how he kept going despite the difficulty and how he was nourished by the Lord himself. Итак, перед нами прекрасный пример того, что Нараттам, превозмогая трудности, которые находятся за пределами возможностей любого из нас, продолжал свой путь и продолжал стремление к общению с возвышенными преданными Господа. And so he did go on, and he did. He thought, what a miracle! He arrived in Mathura. И он продолжал таким образом свой путь, и случилось чудо. В один прекрасный день он достиг Мадхуры. Sometimes when it takes a long time and it's really hard to do something, you appreciate it so much more when you arrive. Каждый из нас это испытывал. Когда путь наш затягивается, путешествие очень трудное, с большим облегчением и счастьем мы понимаем, что мы наконец достигли пункта назначения. It's something we lose a bit in our fast-paced society when you just, boom, boom, you fly here and there and you get, but pilgrims, they used to walk for a long time. It means you meditating, thinking, praying. When you get there, you really appreciate. В наши дни, когда мы просто нажимаем на кнопки и размахиваем кредитными карточками, может быть, это чувство незнакомо с другим путем, но в то время, когда люди достигали пешком различных пунктов назначения, они с огромным счастьем и удовольствием осознавали, что они наконец там. So when Narottam arrived in Mathura, he was just, overwhelmed, floating in waves of joy and ecstasy of I have arrived. Поэтому Нараттам, достигнув Мадхуры, испытал прилив огромных волн счастья, радости, и он понял, что наконец я добрался. Sitting on the bank of the Jamuna, just watching the sun setting, and he was just singing his heart out. Он сидел на берегах Ямуны, наблюдал закат солнца и пел из глубины своего сердца, изливая свою радость. And one elderly Brahmin resident of Mathura was walking by and he saw this enchanting young boy that was just emaciated, covered in bruises and scratches, but bright and effulgent and singing and happy. Проходивший мимо престарелый брахман увидел эту необычайную картину этого изнеможденного молодого парня, который сидел с сияющим от счастья лицом и пел, несмотря на покрывавшее его тело язвы и порезы. And he was fascinated by this boy. И он пришел в восторг от этого зрелища. So he brought him some prasad. Он принес ему немного просада. He waited till he stopped singing. He said, "Come, take some prasad." Подождал, когда он остановится в своем пении, и сказал: пожалуйста, прими просад. So, it'd been a long journey. I'm sure it was wonderful to get some real prasad. И после такого длинного путешествия, как вы сами понимаете, немножко просада не помешает. So very happily they spent hours together talking and enjoying each other's company on the bank of the Jamuna. С большим удовольствием они провели время в компании друг друга на берегах Ямуны. Until Narottam asked, "And Rup and Sanatan, how is everything in Vrindavan?" And then suddenly the Brahmana went silent, looked down,
пока речь не зашла до вопроса Нароттама о том, ну как дела во Вриндаване, как выбор санатна, в ответ на это Брахман внезапно посерьезнел и умолк. And a fear clutched Narottam's heart at the look on that Brahmana's face. Глядя на лицо этого Брахмана, сердце Нароттама пронзил страх. And Narottam, what? How are they? How is everything? Что случилось? Все ли в порядке? Что происходит? Спросил Нароттам. And very slowly, very sorrowfully, that Brahmana said, "You don't know?" Очень медленно, с большим сожалением, Брахман ответил ему, ты что, ничего не знаешь? The Rupa and Sanatan are no longer there. They've returned to Golok. Там больше нет ни Рупы, ни Санатны, они вернулись на Галоку. And Narottam, an arrow in his heart, shot. Нароттам испытал пронзившее его сердце жгущую стрелу боли. But how is that possible? How could it be possible my whole life? I'm from a little child, Rupa Sanatan. When I'll get to Vrindavan, when I will see them, how is it possible? Как это может быть? С самого детства я стремился только к этому, к одному, к встрече с Рупой Санатой, с Рупой Санатой. Как это возможно, чтобы их не было больше? Such utter dismay, disappointment, shock. Огромное огорчение, разочарование шокировали его. That Brahmin man, he feared for his life. Это выглядело так страшно, что старый Брахман испугался за He жизнь. didn't want to leave him. He stayed with him all night. И решил не оставлять его одного, остаться с ним на ночь. In so many ways he pacified. He said, but you know, there's so many, still, there's Raghunath Das Goswami and Jiva Goswami, so many great saints are there trying to revive Narottam's life. Стараясь всячески утешить его и возродить в нем желание жить, говоря, что есть еще много прекрасных святых здесь, во Вриндаване, Джива Госвами, Рагунат Дас Госвами и другие. So that was the right thing, because that was his driving force. He wanted to be with those Vaishnavas. He wanted to be with Mahaprabhu's associates. So somehow or another, he managed to get up and go on his way to Vrindavan the next morning. И Брахман поступил правильно, поскольку он угадал желание Нароттама быть с этими возвышенными вайшнавами, общаться с ними, находиться с ними. Так или иначе, на следующее утро Нароттам поднялся и продолжил свой путь. With that same driving force of the service of the Vaishnavas and meeting with the Vaishnavas and getting the Sangha of the Vaishnavas, it pushed him forward. И все тот же импульс, желание быть с вайшнавами, служить им, находиться среди них, позволили ему продолжить его путь. But actually, interestingly, that he had been running and rushing and wondering when I will get there. But as he got closer, he started to go slower and slower. Интересно отметить здесь, что хотя он изначально старался поторопиться, успеть достичь как можно скорее Вриндавана, по мере продвижения к Вриндавану он стал замедлять темп своего продвижения. And he started to feel smaller and smaller. Начал чувствовать себя все более и более незначительным. Oh, I'm actually going to see those people now, but will they love a fallen soul like me? Понимая, что да, очень скоро я увижу этих верующих, преданных, но как они ко мне отнесутся? Испытают ли они хоть толику любви к такой падшей душе, как я? Will Jiva Goswami accept me? Примет ли меня Джива Госвами? And I actually had an experience once. Of course, it's just some, like a little shadow of that kind of experience where I wanted to see Prabhupada, and I just was like rushing around trying to see Prabhupada, and then at the last minute before he was going to leave, and I was so disappointed, I hadn't really seen him, and then the temple president said, I want you to go up to Prabhupada's room now. And then I was like, I became frightened. And, В своей жизни я испытала нечто подобное, хотя, конечно же, мало сравнения с тем, что пришлось испытать Нароттаму. Когда-то, когда я была еще молодой преданной,
в начале движения, меня переполняло желание встретиться с Прабхупадой, увидеть его. Я рвалась и стремилась успеть к встрече с ним. И меня поставили известность о том, что встреча может не состояться, потому что Прабхупада готовился к отъезду. Но в один прекрасный момент после этого известия президент храма мне сказал: сейчас я хочу, чтобы ты пошла к Прабхупаде в его комнату. И я замерла. I'd been really eager and enthusiastic, but then as soon as it was time to go up the room, I just remember so vividly walking up the steps, and I felt like I was just getting smaller and smaller and smaller, and more like, how can I go in front of Prabhupada? И я помню, как я рвалась на эту встречу, и когда мне поставили известность, что я могу сейчас увидеть Прабхупаду, я помню себя, идущий по лестнице, и с каждым шагом ощущающий себя все меньше и меньше, поскольку мне предстояло увидеть Прабхупаду. So even though, Narottam Das Thakur, you imagine he's such an exalted soul, but his heart was so filled with humility. И Нароттам Дас Такур, несмотря на то, что он был настолько возвышенной личностью, имел сердце, переполненное смирением. So he showed us really how to enter Vrindavan. И своим примером он показал нам, как нужно воистину правильно входить во Вриндаван. Now in that mood, who am I to enter here, and will these saints and will these sadhus here, can I get their mercy? В этом настроении, понимание того, что кто я такой, чтобы получить милость этих садху, и кто я такой, чтобы войти в эту священную обитель. So then we know that very soon after he arrived there, he saw Lokanath Goswami, and in his heart of hearts he was absolutely, totally convinced, this is my spiritual master, I want to serve him, I want to serve this Vaishnava for the rest of my life. Вскоре после прихода во Вриндаван он встретился с Локанат Госвами, и немедленно сердце его подсказало ему, что это его духовный учитель, и он понял, что он хочет быть с ним и служить ему до конца своей жизни. And he showed such an extreme example of fixed determination to serve his spiritual master. Своим примером он показал нам образец того, как нужно с полной решимостью, абсолютно без задних мыслей служить духовному учителю. As most of you probably know that Lokanath Goswami, we mentioned yesterday that he had made a vow, he was not interested in having disciples. И как мы знаем из вчерашнего нашего обсуждения, Локанат Госвами со своей стороны буквально дал обет того, что он не будет принимать учеников, он не был в этом заинтересован нисколько. So Narottam told Jiva Goswami, but he has to, because he's entered into my heart, and what will I do? Но Нароттам, обращаясь к Дживе Госвами, сказал: уговорите его, умолите его, у него нет другого выбора, поскольку нет другого выбора, и у меня он вошел в мое сердце, что мне делать без него? So Jiva Goswami told him, well, I don't know, Narottam, we are also trying to encourage him. Джива Госвами со своей стороны сказал: я не знаю, как это будет возможно, Нароттам, поскольку все мы со своей стороны пытаемся убедить его в том же. We would like him to accept you, but he is so fixed in his determination to not take disciples. Мы очень хотели бы, чтобы он принял тебя, но он очень тверд в своей решимости не принимать никаких учеников. But all I can say is that you have to try to render some service to him, and let's see what happens. Все, что я могу тебе подсказать, это то, что ты должен попытаться сделать некое служение ему, и потом посмотрим, что случится. And Narottam continued. He asked many times Lokanath Goswami, please accept me. Нароттам продолжал молить Локанат Госвами, прося его принять учеником. And Lokanath Goswami would just laugh. Accept you? Narottam, Shri Chaitanya Mahaprabhu has entered into your heart. But what more do you want? Локанат Госвами просто смеялся, он говорил: Нароттам, о чем ты говоришь? Шри Чайтанья Махапрабху вошел в твое сердце. Чего тебе еще осталось достичь? You want me to deliver you from what? Ты хочешь, чтобы я тебя освободил от чего? But Narottam was very, very persistent. No, what devotee has ever made progress without the mercy of a Vaishnava?
Нароттам продолжал настаивать, говоря, что не было никогда в истории преданного, который бы достиг совершенства без помощи духовного учителя. Also, although he was such an elevated devotee, obviously already, but he saw that without the service of the Vaishnavas, without the service of the spiritual master, I'm nothing. I can't go. I'm like a boat without a rudder, he said. I don't know how to go. I don't know what to do. Несмотря на то, что он был уже возвышенным вайшнавом, каким он являлся, он понимал, что нельзя продвинуться в духовной жизни без помощи духовного учителя, поскольку преданный без духовного учителя подобен лодке без руля и ветрил. So we know that Narottam managed to break his determination. Lokanath finally said, your love has conquered me. Как мы знаем, в конце концов, Нароттаму удалось сломить решимость Локанавида с вами, который сказал ему: «Ты покорил меня своей искренностью». His first instruction was then to go and you study under Jiva Goswami. Первым наставлением, обращенным к Нароттаму, было указание пойти под обучение, пройти обучение уже Госвами и служить ему. Yeah. So there in Jiva Goswami's ashram, he showed another aspect of his Vaishnav Seva attitude. И там, в вашем Джива Госвами, он показал еще один аспект своего отношения и понимания Вайшнава Севы. There he met Srinivas. He was not Acharya at the time, but Srinivas and Shamananda. Там он встретил Шриниваса, который не был тогда Ачарьей, а также Шамананду. And he showed an amazing example of friendship in Krishna consciousness. И он показал поразительный пример дружбы в сознании Кришны. These devotees, they just did everything together. Эти преданные, все, что они делали, делали вместе. And they loved each other so deeply that the local people used to say, oh, they're just like, Srinivas and Narottam were like one body. They're so close. Так любили друг друга, что местные жители говорили, эти Шринивас и Шамананда практически единое тело, единый организм. And those were lifelong relationships that were very deep, very profound. И эти отношения они принесли через всю жизнь, отношения, которые были полны любви и были очень глубокими. Much later on, when Narottam went back to Khetri, he also had another most dear friend. И позже в истории, когда Нароттам вернулся в Кетури, у него появился еще один очень близкий друг. And we hear that, we sing his songs and we hear how he's just singing about his friends. He loves them so much. Слушая его песни, мы можем понять, что он посвящает их своим друзьям, которых он так сильно любит. These are very important things for us that, that these are the shelters. This is what we have in life, the association of other Vaishnavas, the service of the other Vaishnavas. Это очень важно понять, и нам всем понять, что единственное, что у нас есть в жизни, это общение с другими вайшнавами и прибежище у них. So although Ramachandra Kaviraj, he was a disciple of Srinivas Acharya, И Рамачандра Кавирадж был учеником Шриниваса Ачарьи. when it came to organizing the Khetri festival, Narottam immediately called on his best friend Srinivas. How can I do this on my own? Please help. И когда нужно было организовать очередной фестиваль, Нароттам позвал своего близкого друга Шриниваса и сказал: я не смогу с этим справиться в одиночестве, пожалуйста, помоги мне. So Srinivas came to help. He actually installed this Vraj Mohan and the 5 other deities. He did the pujas and he did the ceremonies for that installation. Narottam's dear friend Srinivas Acharya. И дорогой друг Нароттама Шриниваса Ачарья помог ему, действительно, он установил присутствующих рядом с нами божеств Врадж Мохана и еще 5 пар других божеств. And at that time when they were preparing for this Khetri festival, Srinivas said, why don't you take my disciple Ramachandra Kaviraj, he can go with you and
and he can be with you, he'll be a good help. И когда проходила подготовку к фестивалю, Шринивас сказал: возьми этого моего ученика Рамачандра Кавираджа, он тебе очень сильно поможет. So Ramachandra Kaviraj and Narottam became so attached to each other that, he just stayed in Khetri. Ramachandra stayed with Narottam in Khetri. Нароттам и Рамачандра Кавирадж настолько привязались друг к другу, что в конце концов они остались вместе в Кетуре. And even at a very elderly age, when Narottam decided to go off and nearby Khetri and just focus on Bhagjan, he and Ramachandra Kaviraj did that together, always together. Гораздо более поздний период их жизни, когда Нароттам проходил где-то поблизости от Кетуры в надежде провести где-то в уединении баджан, вместо этого он решал провести этот баджан вместе с Рамачандрой Кавираджем. They were very happy doing their bhajan together, but one day they received a letter. Они очень счастливо проводили этот совместный баджан, но один прекрасный день им поступило известие That letter was from Srinivasacharya. в виде письма от Шриниваса Ачарьи, And Ramachandra Kaviraj was his disciple. учеником которого являлся Рамачандра Кавирадж. And he'd been there for a long time with Narottam, but he said, now I'm going to Vrindavan. Why don't you come with me? Он был там достаточно долго, но сказал, что теперь я обращаюсь во Вриндаван, и почему тебе не пойти вместе со мной? So Ramachandra was suddenly torn in two, that he knew it was so difficult to leave Narottam, and so difficult to leave him there alone, and yet his spiritual master was calling him to go to Vrindavan, so how could he say no? Рамачандра Кавирадж начал раздирать противоречивые чувства. С одной стороны, он был очень привязан к Нароттаму и хотел быть с ним, но теперь его духовный учитель звал его в Вриндаван, и он хотел быть и со своим учителем также. Because he saw how, as time went by, Narottam was becoming more and more immersed in feelings of separation from all the Vaishnavas who had gone. Поскольку по его наблюдениям по ходу времени Нароттам все больше погружался в настроение разлуки с преданными, часть из которых уже ушла. So we thought, alone, he's burning in the fire of separation all the time, so if I leave, it's going to be very difficult. Мы подумали, теперь оставить его в одиночестве, раздираемым этими чувствами разлуки, пожалуй, для него это будет очень трудно. So he said, well, Narottam, maybe why don't you come with us? И он сказал: Нароттам, почему тебе не пойти вместе с нами? They said, no, there's no question. Lokanath Goswami, when he left Vrindavan, said, no need to come back. Об этом не может быть и речи, поскольку мой учитель Lokanath Goswami, когда уходил из Вриндавана, сказал: тебе ни к чему возвращаться здесь, сюда. So they went through a long conversations of being torn in this situation, the deep friendship. It was a difficult situation. И они стали подолгу обсуждать происходящее, поскольку это была очень запутанная ситуация. And finally, Narottam started to laugh. He said, what are we? Greenhastas that are just all attached? We're so attached that we can't even, be separated? В конце концов, Нароттам разразился смехом и сказал: мы что, какие-то домохозяева, которые полностью охвачены привязанностями? Мы что, не можем преодолеть эту привязанность и расстаться? Must be the Lord wants to break our attachment. Господь поможет нам разорвать эту привязанность. And Ramachandra said, that's just nonsense. Но Рамачандра сказал: какая чепуха. You know the nature of this relationship is nothing to do with mundane attachment. Ты же прекрасно понимаешь, что природа этих отношений не имеет ничего общего с мирской привязанностью. There's a vast world of difference between material attachment and the love that friends, Vaishnava friends, have amongst each other. There's a difference. Поскольку целая вселенная разницы существует между обычными мирскими отношениями и теми отношениями любви и привязанности, которые испытывают друг другу преданные. So Narottam showed, so all of this I'm trying to bring out this aspect of Vaishnava Seva in his life. Рассказывая вам все эти детали, я хочу вам
дать понять, насколько важным был аспект Вайшнава Севы в жизни Нароттама. And how that, actually not only was it the driving force, but it was his highest priority. И это было не только движущей силой в его жизни, но и высшим приоритетом, Which for us also it should be. который должен также превалировать в нашей жизни. That would just solve all problems that exist. Это бы решило все существующие проблемы. So that's why it's important to understand these are not just stories, they're very practical instruction. Вот почему так важно понять, что то, что я рассказываю, не какие-то истории, а очень практические замечания. And we saw how Narottam had to make that his priority at a very difficult time in his life. И мы видим, как Нароттам сумел поставить эти понятия во главу своей жизни в очень трудный ее период. Because the situation was, after Mahaprabhu left, the utter devastation after Mahaprabhu left, just total devastation amongst the devotees. Imagine. It's hard to imagine. Вам нужно вообразить, хотя это и очень трудно, степень того опустошения, которое испытывали преданные после ухода Чайтаньи Махапрабху. And there was nothing in Vrindavan. Вриндаван опустел. And there was no institution. Не было никаких организованных мест поклонения. And there was no books. Не было книг. And there was no successor to Mahaprabhu. И у Махапрабху не было преемника. And somehow or another, these 6 Goswamis, or those who had given instruction to go to Vrindavan, they were just supposed to give the whole shape and form and direction and everything to make Mahaprabhu's movement alive and go on. И эти шестеро Госвами Вриндавана, которым Махапрабху поручил прийти сюда и возродить места паломничества, возродить поклонение и организовать духовную жизнь здесь, издав книги, они нуждались в постоянном понимании этого наставления и стремлении к его осуществлению. They had such a tremendous task. It's inconceivable what they were asked to do and what they did do. Ведь перед ними стояла задача такого глобального масштаба, которую даже трудно представить, и они все-таки исполнили ее. But then after Rupa and Sanatana were gone, most of the weight of that responsibility all fell on the shoulders of Srila Jiva Goswami. Но после ухода Рупы и Санатаны весь груз этой ответственности пал на плечи Шрилы Дживы Госвами. He, even though he's, as Prabhupada said, the greatest philosopher of all time, he was also a very diverse personality that, Он, тот, кого Прабхупада называл величайшим ученым, вайшнавом всех времен, был, с другой стороны, очень разносторонней личностью, that had tremendous foresight in what had to be done to actually establish Mahaprabhu's mission. у которого было свое прекрасное, четкое видение необычайного масштаба по отношению к тому, что нужно сделать конкретно для того, чтобы осуществить наставление Шри Чайтаньи. He had to do so many practical things. He bought up the whole land of the whole Seva Kunj area. Он делал необыкновенные вещи. Bought it. Он купил всю территорию, прилегающую к Севакунджи. And also at Radhakund, there's a lot of legal documents that you can see in the Vrindavan Research Center where Jiva Goswami he's organizing and arranging all this stuff so that it's here. То же самое относится к территории Радхакунды. Эти документы до сих пор существуют в здешней библиотеке, можно пойти и по ним пронаблюдать, какими реальными делами Джива Госвами осуществлял наставление Махапрабху. But he knew that if we don't train up some young people to keep it going, then the whole thing will just go nowhere. Но он, с другой стороны, понимал, что если мы не передадим молодому поколению все наши дела и не сумеем вырастить последователей, то наша деятельность обречена. And of course, we have a parallel situation here with us. Можно провести, конечно же, параллель с сегодняшней нашей ситуацией в этом смысле. From nothing, Prabhupada made
magic, miracles, amazing, books, temples, deities, everything. And it's just like short period of time. Ведь буквально за несколько лет Прабхупада буквально из ничего явил нам божества, храмы, книги и все остальное. And, gave the inspiration to his young boys and girls to just try and do it. Дал достаточно вдохновения молодым парням и девушкам, чтобы они продолжали это делать. But, if the next generation after us, because you see, day by day we're all dying one by one. Но что будет дальше? Кто будет следующим поколением после нас, поскольку вы сами видите, как мы уходим из этого мира один за другим. The same kind of huge responsibility is there on the second generation, and they have to be trained and have to know, they have to understand the philosophy well, really understand it. They have to have a taste, they have to, know Vaishnav Seva, Jiva Doya, Nam Ruchi. Those three things, that has to be passed on solid, firm, established, so that it'll go on as it's supposed to. Огромная ответственность лежит на плечах следующего поколения, и эти понятия Наротtam, Вайшнава Seva, Джива Доя должны так глубоко войти в их сознание, чтобы позволить им осуществить эту задачу принятия на себя ответственности за судьбу этого движения сознания Кришны. So Jiva Goswami was doing that. He was training the best young boys, Shamananda, Srinivas, and Narottam. They were the best of the youth there, in Vraja, and he trained them thoroughly, completely. Этим и занимался Шринивас. Он выбрал лучших молодых людей из тогдашнего Вриндавана, Нароттама, его друзей, и дал им полное образование и подготовку. But he also knew that even if they're really well trained, if there's no books, if these books have got to get over to the Bengal side, then it will not go on. Но с другой стороны, он прекрасно понимал, что если, несмотря на их подготовку, не будет существовать книг, то в Бенгалии это послание не разнесется. So one Kartik time, Jiva Goswami decided to have a very large celebration, and he wanted to invite all the Vaishnavas from, Radhakund, Mathura, and he had the boys go out and give the invitations. И в один день праздника Джанмаштами Джива Госвами решил пригласить преданных со всех ближайших районов Мадхуры, Радакунды, и также он привел в это общество своих учеников, молодых людей. And everybody came, even those that usually don't come out of their kunj, like Loknath Goswami. И пришли многие, кто обычно не покидает свой кунджи, как, например, Локунат Госвами. And it was a wonderful festival. И состоялся прекрасный фестиваль. And at the end of that festival, Jiva Goswami stood up in front of all the sadhus and he made an announcement. В конце этого празднества поднялся Джива Госвами и в присутствии всех садху сделал объявление. And he said, now is the time. We've been writing, this is a glorious time. For years we've been writing and copying and doing, giving shape to, the philosophical presentation of Gaudiya Vaishnavism. Он сказал, что пришло время, мы столько лет писали книги, копировали их и старались придать конкретные очертания этому движению Гаудия Вайшнавизма. And he was aware that the Vaishnavas on the Bengal side, they were separated from all of this. И он понимал, что там в Бенгалии вайшнавы отделены от всего происходящего So здесь. naturally there was, confusion and different branches growing, and it was Janava Mata was in touch with Jiva Goswami, and she was begging, bring the books. И естественным образом было некое смущение в рядах вайшнавов, и появлялись различные отклонения и секты, и Джанава Мата, которая была в сообщении с Дживой Госвами, молила его буквально, пожалуйста, дай нам книги. So Jiva Goswami announces, so I want to send these 3 boys. И объявление, которое сделал Джива Госвами, состояло в том, что я посылаю этих 3 молодых людей.
It may have been, 8 or 10 years or so that they were in Vrindavan. С того времени, может, прошло лет 10, как они пришли во Вриндаван. And they really were in Vrindavan. И они действительно были полностью пропитаны Вриндаваном. On some occasions, they'd be doing parikrama around Govardhan, and they would hear Krishna's flute. Порой, когда они совершали парикраму Вардхана, они слышали флейту Кришны. They were in Vrindavan, so you imagine what that would be like. Были во Вриндаване, и вы можете понять, что это означает. So suddenly, out of the blue, this instruction that these three boys are going to go, they're going to leave now, they're going to take all the books and they're going to go to Bengal. И вдруг среди ясного неба, с ясного неба на них сваливается это указание, когда они слышат объявление, что этих трех молодых людей я с книгами посылаю в Бенгалию. And they were shocked. Их охватил шок. They had no idea that was going to happen. Они не понимали, как это возможно. Now you imagine, like right now, we all came here to do parikrama for a month, and we all have it in our mind we're going to do this. If, Andrew Jimna Maharaj comes up and he makes an announcement, he said, oh, welcome everyone. Actually, today I'm going to send, Mathureshwari and Siddhi, and, I want you to go to Siberia for the rest of your life. And forget the parikrama. Представьте And all the devotees here. ситуацию, когда мы здесь приехали на парикраму в Вриндаван And, that's what we want you to do. Go на целый месяц, и вдруг поднимается Шрила Гурудев, Шрила Гурудев с вами и говорит, а сейчас я объявляю, что я посылаю своих учеников Мадхурешвари, ее подруг, и также Махавана Прабху далеко в Сибирь, до конца их жизни. На этом их предание в Вриндаване оканчивается. Я даю им наставление ехать туда и начать там проповедь. And, we don't even have a real taste. He actually, had a real taste for living in Vraj. Мы должны понять, что преданный, о котором мы говорим, имел действительный вкус к жизни во Врадже. So this was a very, they were torn, completely torn, because what an honor, what a service to be given, imagine. Some devotees were given services like that. Go to China, go to Russia. There's nothing there. It's so hard. But, very, an honor. What an honor to do that, to be chosen, to do such things. Их раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, нежелание покидать Врадж, с другой стороны, гордость за оказанную честь и доверие от проповеди в Бенгалии, как, например, когда Прабхупад посылал некоторых преданных начинать проповедь где-нибудь в России или в Китае, где не было ничего, их шокировало это известие порой, но с другой стороны они гордились, поскольку это было личное наставление Прабхупады. So it was very, very difficult, but they knew that they would have to do that. Поэтому перед ними стояла очень-очень сложная задача, но они знали, что они справятся. So that's another example of how, we always have to make decisions in our life, and that depends on your priorities. How you decide what you're going to do is whatever you consider is the highest priority. Это прекрасный пример того, как нам следует принимать решения в своей жизни. Нам, каждому из нас порой приходится принимать важные решения в своей судьбе, и в этой ситуации очень важно выстроить правильную систему ценностей. So the highest priority, even though, loving to be in Vrindavan, loving to live in Vrindavan, loving to be with all the devotees, but really the highest priority was service to the Vaishnavas and the spiritual masters, so he knew that he had to go. И высшим приоритетом в данном случае, несмотря на всю любовь к Вриндавану, к преданным, живущим здесь, для этих молодых людей было служение, указание своего духовного учителя и исполнение его наставлений. I wasn't going to, but should I? Really? Okay. I will, okay. All right. I can see it's really hard for everybody, it's hot but yeah. Okay, so we're going to fast forward to the end.
Because this is the day, this is his disappearance. Narottam Сейчас, Das Thakur's disappearance. глядя на вас и понимая, что вам трудно сидеть под жарким вечером солнца, мы перемотаем ускоренную пленку вперед и придвинемся к играм ухода Нароттама из этого мира, поскольку сегодня день его ухода. So we'll give the examples of Namruchi and Jivadoi on another occasion. И примеры Намручи, Дживадой мы приведем вам в другой ситуации, пожалуй, в Джайпуре где-нибудь. So Maharaj has requested we talk about Narottam Das Thakur's departure, which is probably one of the most amazing things that's ever happened. И Махарадж попросил меня здесь поговорить об уходе Нароттама Дас Такура, который сам по себе является одним из наиболее удивительных событий, которое когда-нибудь происходило. We'll try to do that in just 15 minutes so we can all go have darshan of the deities before it's too late. Я постараюсь уместить это в 15 минут, для того, чтобы все мы пошли потом в храм и получили даршан божеств перед тем, до того, как станет слишком поздно. So to make a long story short, Narottam did go back to Bengal and he went back to his hometown, Khetri. Вкратце говоря, Нароттам пошел в Бенгалию и пришел в свою родную деревню Кетури. He did amazing things, was extremely highly successful in his preaching activities. Он совершил удивительные дела и достиг огромного успеха в своей проповеднической деятельности. But as he was getting older, he became more reclusive. Но по мере старения он все больше и больше уединялся. To a point that the devotees began to really worry about him. Дошло до того, что преданные стали действительно беспокоиться за него. You know, they would watch from a distance because he would be in the forest with Ramchandra Kaviraj. Они смотрели на расстоянии за происходящим, поскольку он был большую часть времени в лесу вместе с Рамачандра Кавираджем. And then after Ramachandra Kaviraj, after he left, he never came back. He never came back. Ramachandra Kaviraj left for Vrindavan, as I was saying before, that he did go with Srinivasacharya, and he never returned. И случилось так, в конце концов, как я уже рассказывал, что Рамачандра Кавирадж вместе с Шримасачарьей ушел во Вриндаван и так и не вернулся. And that broke the heart of Narottam. И это разбило сердце Нароттама. You know that basically the mentality of a real Vaishnava is that, you know, life is just not worth living without the association of great devotees. That's not like in the mundane sense that you get depressed or lament or something. That's a completely different thing. You know, feeling deep that it's vipralamba, it's something else. We don't know what that is. Возможно сравнить это с мирскими переживаниями и расставанием, поскольку это очень глубокое чувство випраламба, о котором трудно рассказать в двух словах. So that vipralamba bhava was growing and becoming more and more intense in Narottam's heart, that his disciples are like, oh, he's going, it looks like he's going away from us. И эта Випраламба настолько сильно охватила сердце Нароттама, что обеспокоенные ученики начали понимать, что он все больше и больше удаляется и уходит от них. So Ganganarayan Chakravarti, who was one of the most prominent disciples of Narottam Das Thakur, was deeply concerned. Особенно сильно беспокоил это Ганганараян Чакраварти, который был один из наиболее старших учеников Нароттама Дас Такура. He wanted to do something to create a different mood in Narottam. Он хотел сделать что-то, что изменило бы настроение Нароттама. We had a very similar situation with Srila Prabhupada towards his later pastimes, where, you know, it was visible that he might go, and then devotees made like very sincere attempts, like Tamal Krishna Maharaj said, no, let's go preaching, Prabhupada. Let's not lay here in the bed in Vrindavan. Let's, you know, go to London and preach. Это напоминает нам ситуацию с Прабхупадой, когда в поздний период своей жизни, своего присутствия, он был в таком состоянии, что мог уйти в любой момент, и тогда преданные, такие как Тамал Кришна Госвами, например, пытались заразить его новой идеей проповеди, говорили, давайте поедем туда-то и туда-то, займемся новой программой проповеди. And I was there that night when we heard Prabhupada's going from Vrindavan,
going to London. И я была там, присутствовала, когда Прабхупаду известили о том, что из Вриндавана направляется в Лондон. And Prabhupada's body was just bones. К тому времени тело Прабхупады, No, the skin, I mean, he was so представляло из себя просто deteriorated. кожу и кости. Он был совершенно истощен. But the idea of preaching in London actually caught it got him. He did it, he wanted to do it. They carried him. They carried in their arms, I think Brahmananda, and the arms carried him. He couldn't even walk to the car, carried him and placed him in the back seat of the car. It was late at night, like about 11 o'clock at night or something. We're all there watching this unbelievable scene that Prabhupada's going preaching. При этом таки удалось заразить Прабхупаду этой идеей посещения Лондона с проповедью, несмотря на все его состояние. При этом пришлось буквально на руках, Брахмананде с вами, пришлось на руках вынести Прабхупаду. Это было поздно вечером, около 11 часов мы все собрались там и видели, как Прабхупаду помещают на руках на заднее сиденье автомобиля для того, чтобы он, представьте себе, ехал в Лондон проповедовать. And we thought for sure we will never see him again. И мы были уверены, что больше мы его никогда не увидим. So anyway, that was the situation with the disciples of Narottam Das Thakur, that they couldn't bear to see their spiritual master, and that it looked like he was departing, and they didn't want that to happen. So Ganganarayan Chakravarti went to Narottam Das Thakur, and he said, "Oh, why don't you get out of this dark jungle here?" И подобное же происходило и в случае с Нароттам Дас Такуром, поскольку его ученики видели, как он уходит, постепенно удаляется от них, и тогда Ganganarayan Chakravarti пришел к нему и сказал: почему тебе не выбраться, в конце концов, из этих темных джунглей? Let's go for Ganga Snan at my house. Пойдем примем Ганга-снан около моего дома. And in so many ways he tried to encourage Narottam, yeah, let's go there, that would be nice to have a change. Так или иначе, он пытался вдохновить Нароттама каким-то переменам. And surprisingly, Narottam agreed. И, как ни удивительно, Нароттам согласился. So all the devotees were so happy finally he's come out. He came for darshan of the deities in Khetri, and off they're going to Jiaganj. Преданные были так счастливы, он вышел все-таки из джунглей и принял даршан божеств, и в конце концов направился в место под названием Дживганж. That's what it's called now. It was something else then. I can't remember the name. Я не помню прошлое название этого населенного пункта. So they went to the home, the ancestral home of Ganganarayan Chakravarti. Они пошли в дом родителей Ганганараяна Чакраварти. And the devotees were so happy. Everyone could go, and they went with him, and they arrived there, and they go to the bank of the Ganga, and everyone's so, happy, joyful. Let's take Ganga Snan. Narottam went in. Преданные были очень счастливы. Они пошли вместе с ним и приняли его даршан и говорили: ну давайте сейчас примем Ганга-снан вместе. And they're with their spiritual master, and they're taking bath. И там вместе со своим духовным учителем они омывались в Ганге. And they come out, and they're just happily sitting on the bank of the river. Они вышли из реки и счастливо сидели на ее берегах. And then suddenly Narottam lays down. И внезапно Нароттам откинулся назад. He just lays down flat. Он просто лег плашмя. His whole demeanor, everything changed. И цвет его тела и выражение лица полностью изменилось. He wouldn't respond to anyone. He didn't speak. He just was laying, his eyes closed. Он никак не реагировал на окружающих, он просто лежал с закрытыми глазами. And the devotees suddenly realized, oh my gosh, he's come to the bank of the Ganga to leave. И преданные внезапно поняли: Боже мой, он пришел на берега Ганги, чтобы уйти из жизни. And Ganganarayan Chakravarti was so distraught. He thought, oh no, I've ushered my
spiritual master to his deathbed instead of bringing him life, and now look what I've done. И Ганганарайн Чакраварти подумал, что я наделал, Господи, вместо того, чтобы возродить жизнь моему духовному учителю, я буквально собственноручно положил его на смертный одр. And gradually people, just gathered around his body and started chanting and crying and wailing, and Narottam stayed there all day, all night, the next day. Понимая, что происходит, постепенно стали собираться люди, стали воспевать вместе, стали плакать от разлуки, и Ганганарайн провел там всю ночь. Ganganarayan Chakravarti he just couldn't stand it. He couldn't stand to be there another second. Простите, Нароттам остался там на всю ночь, а Ганганарайн не мог остаться там даже на секунду. I really had that experience with Srila Prabhupada's departure in his room. There was a moment, there's so many hours of kirtan, it was just too much. That at one point I thought, I just can't stand it, I can't breathe, I have to go out of the room, Я испытала нечто подобное во время ухода Шрилы Прабхупады. После многочасового киртана и пребывания в этой комнате вместе с уходящим Прабхупадой, я в какой-то момент подумала, что мне нужно выйти, переменить обстановку и вдохнуть свежего воздуха. So Ganganarayan Chakravarti had that, I just need to get away for a few minutes. So he went down the bank of the river and he was just lamenting, and how is it possible this is happening? Our Guru Maharaj is leaving, I can't accept it, I can't bear it, I can't. And then he saw some of these local Smarta Brahmana critics of Narottam Das. В таком состоянии разлуки со своим духовным учителем, предстоящий, охваченный этим горем, этим состоянием, Ганганарайн Чакраварти шел вниз по течению реки, по берегу, и внезапно на своем пути он увидел этих смарта брахман, которые постоянно критиковали его. Because with any powerful preacher, any successful preacher, he always has enemies. Как вы сами понимаете, любой возвышенный, сильный, могучий проповедник немедленно встречает сопротивление и противников. So there are many who are very envious of Narottam's success. Они, безусловно, переполнены были завистью к успеху Нароттама. And those so-called brahmanas were, laughing. Just see what's happened to your guru now. И эти, так называемые брахманы, смеясь, говорили: гляди-ка, что происходит с твоим гуру. It's what he gets for initiating sutras. Вот что он получил в ответ на инициацию шудр. So you can imagine, the burning hot words in his ear, these offenses, horrible. You just want to, he just wanted to do something, against those pundits. Вы можете вообразить, как жгли слух Ганганарайн Чакраварти эти слова оскорбления, и он хотел немедленно чем-то отплатить этим пандитам. So deeply disturbing. Поскольку их слова были настолько сильно раздражающими. Such a personality is laying on his deathbed and somebody's there. Такая личность Criticizing. There's always somebody that's just going to be a creep. Лежит на смертном одре, и там кто-то тявкает в стороне, с которыми хочется просто расправиться. So he held his tongue, but he rushed back to the bed where, not a bed, just on the bank of the river where Narottam was laying. Он, однако, прикусил свой язык и отправился обратно туда, на берег Ганги, где лежал Нароттам. And he saw that everyone was standing before they were all sitting. He saw that in the intensity of the kirtan was more strong. И он увидел, что в отличие от того момента, когда он покидал это место, когда все сидели вокруг Нароттама, сейчас все встали, и киртан нарастал. That happens when people are leaving. That's how, when Prabhupada left, all of a sudden everyone just stood and just started chanting in unison. Chanted. There was no more, it's just something changes. Так происходит, когда уходят преданные. Внезапно, в определенный момент, без договоренности, преданные встают, начинают с удвоенной интенсивностью воспевать. Так происходит, когда уходят преданные. So Ganganarayan saw that and he was terrified and he ran and he thought, he's leaving, is he gone, and it appeared that Narottam was gone.
И понимая, что происходит, охваченный беспокойством, Ганганараяна побежал туда, думая, уходит или нет. И когда он пришел туда, он понял, что в действительности Нароттам ушел. And Ganganarayan Chakravarti grabbed the feet of his spiritual master and he started crying and begging, please don't go, please don't go. He's already gone as far as everybody else was concerned. И тут Нароттам схватил стопы своего духовного учителя и стал молиться к нему, воскликая, пожалуйста, не уходи, хотя по всеобщему мнению окружающих он давно ушел. These offensive people, this is what they're saying now. After you go, what would they say? Please stay. Эти негодники, послушай, что они говорят в момент твоего ухода. Останься с нами, прошу. And then suddenly Narottam's eyes opened. Внезапно глаза Нароттама открылись. And some descriptions say that a golden Brahman thread became visible on his body. И согласно некоторым источникам, на теле его появился золотой шнур And he Брахмана. just started chanting, И он стал воспевать. Hare Krishna, Hare Krishna. And everyone was shocked. They thought he was gone. Все были поражены увиденным, и казалось, что он давно ушел. So again, Narottam sat up, went in for Ganga Snan, Нароттам, однако, поднялся и продолжил Гангаснам. and he stayed for quite a long time. И остался на земле еще на длительное время. But then on another occasion, Однако в другом Years later. случае, несколько лет спустя, he called Ganganarayan and said, let's go for Ganga Snan. он позвал Ганганараяна и сказал, пойдем омоемся в Ганге. And Ganganarayan Chakravarti thought, I don't know whether we should do that. Ганганараян Чакраварти подумал, не уверен, что нам стоит туда I ходить. really didn't want to go for Ganga Snan. И он, правда, не хотел снова идти туда, на этот Гангаснан. But that was Narottam's plan. Но таков был план Нароттама. So they gathered together, and all the people, residents of Khetri, came to see Narottam. It was exciting because he was always in the forest. Они собрались там на берегу, и все жители этой местности были восхищены зрелищем Нароттама, поскольку он постоянно скрывался в лесу. And he went before Gauranga deity, И он предстал перед божеством Гауранги. and Ganganarayan was right next to him, and he could see his lips moving in prayer. Ганганараяна стоял рядом с ним и видел, как губы Нароттама движутся, шепча молитву. And he heard a whisper, Он my слышал business in Khetri is now finished. шепот. Мое дело в Кетуре пришло к концу. So Ganganarayan Chakravarti's worst fears were realized. Тем самым были подтверждены худшие опасения Ганганараяна He Чакраварти. understood where they were going. Он понял, куда они идут. So they went again to the bank of the Ganga, Снова они пошли на берег Ганги. and Narottam entered into the river there. Нароттам вошел в воды реки. And he asked Ramchandra Kaviraj, not Ramchandra, Ganganarayan Chakravarti and another disciple to bathe him. И он попросил Ганганараяне, Нараяна Чакраварти, другого ученика, омыть его, And kirtan began around them. искупать его. И вокруг него начался киртан. And suddenly, as Ganganarayan's pouring water and rubbing the body of his spiritual master, he sees that there's a white substance that's coming out from his form. И внезапно, по мере того, как Ганганараяна отирал тело своего духовного учителя, он увидел, как некая белая субстанция начала исходить из его тела. And he's shocked to realize that the form of his spiritual master is disintegrating into the Ganga. И он замер, пораженный удивлением от понимания того, что на его глазах тело его духовного учителя растворяется в Ганге. And his heart was just torn. How can I keep doing this terrible bathing? How can I assist my spiritual master in this Leela? How can I do this? Его сердце пронзило боль от понимания того, что он собственноручно, омывая духовного учителя, помогает его уходу из этого мира. Как я могу это продолжать делать? So everyone was understanding their
tears were melting into the Ganga, and as Narottam's body just melted and turned into a milky substance, and he went, that's why there's no samadhi of Narottam Das Thakur. Слезы присутствующих сливались с водами Ганги, и на глазах у всех присутствующих тело Нароттама постепенно растворилось, превратившись в эту белую субстанцию, и вот почему нет самадхи Нароттама нигде. So we've heard sometimes how somebody's heart, we say, oh, my heart just melted. Мы часто слышим такое выражение, человек говорит, сердце мое растаяло. So his heart, his body, everything, the intensity of his love just melted. Таким образом, Everything. у Нароттама, благодаря интенсивности его бхавы, растаяло и сердце, и все его существо, все тело. We can only imagine the intensity of love that would make such a thing happen that I've never heard of anything like that ever happening anywhere to anyone. Представьте себе степень возвышенности происходящего, когда любовь достигает такого накала. Я не слышал, чтобы что-либо подобное происходило когда-нибудь и с кем-нибудь. It was a very, very miraculous departure. Это совершенно мистический уход. Ganganarayan Chakravarti had the inspiration to run and get a container, and he scooped up that milky substance, and now at the home of Ganganarayan Chakravarti they have a samadhi. Where is that Dudh Samadhi, the milk samadhi, what's left of Srila Narottam Das Thakur's physical form? Нараян Чакраварти, однако, побежал домой и, принеся ковш, зачерпнул эту подобную молоку субстанцию, и там, рядом с домом его, находится теперь Дудh Самадхи, то есть самадхи, в котором захоронено млекоподобное тело Нароттама. Srila Narottam Das Thakur ki jai.